ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲਗਾਤਾਰ 38 ਸਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਰੱਖੇ ਗਏ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਸਾਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਈ ਅਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। दस काज सवारे अपने कर्म की गत मैं क्या जाने, अपने कर्म की गत मैं क्या जानो, मैं क्या जानो बाबा रे, मैं क्या जानो बाबा रे, मैं क्या जानो
गत मैं क्या जानूं। जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कांस का तूला, हाथ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कांस का तूला, केस जले जैसे कांस का तूला, जैसे कांस का तूला। हाथ जले जैसे लकड़ी का तूला, केस जले जैसे कांस 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 का तूला। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं बाबा रे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं। तब ही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे। कहो कबीर तब ही नर जागे, जम का दंड मुंड में लागे, जम का दंड मुंड में लागे, जब का दंड मुंड में लागे। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं बाबा रे, मैं क्या जानूं। सरदार कल्याण सिंह जी ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਮੁੱਲਾਂਦਈ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 1942 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਲਾਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਆਣ ਵਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਪ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਰੌਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਾ ਵਸਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ M.Com ਤੱਕ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 1962 ਵਿੱਚ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਗੁਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭਾਗਲਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
में रोग विकार होवे परवाह तो नवार गुरमत कीमत सार गुरमत कीमत सार लख सियाणप दे करी लख स्यों प्रीत मिलाप बिन संगत साधना प्रापिया बिन नाले दुख संताप बिन नाले दुख संताप हर जग दिए रे छुटिए हर जग दिए रे छुटिए गुरमुख जीने आप गुरमुख जीने आप सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है तन मन गुरु कह विचया मन दिया सिर नाल तन मन गुरु कह विचया मन दिया सिर नाल मन दिया सिर नाल तिर पवन खोज टडोलिया गुरमुख खोज निहाल गुरमुख खोज निहाल सतगुर मेल मिलाया सतगुर मेल मिलाया नानक सो प्रभ मान नानक सो प्रभ मान सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारा मिल वेला है जब लग जो बन सांस है जब लग जो बन सांस है तब लगे हो तन दे तब लगे हो तन दे बिन गुण काम माया बिन गुण काम माया तेरी तन थे तेरी तन थे सुन मन मित्र प्यारा मिल गया है
मन मित्र प्यारा मिल वेला है मिल वेला है मिल वेला है। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਪੂਰੀ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਕਾਮਾ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪੁੱਤਰੀ ਸਰਦਾਰਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਕੌਰ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। मत के जाते साह आवे के नया वेरा हर जप दिया इन ढिल ना की जई मेरी जिंदड़िए जिंदड़ी हर जप दिया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए। सब जाए मिला सतगुरु को मेरी जिंदड़िए सब जाए मिला सतगुरु को मेरी जिंदड़िए हर हर नाम दृढ़ावे राम जो हर हर नाम दृढ़ावे राम जो हर हर नाम दृढ़ावे राम जो हर हर नाम दृढ़ावे राम हर जप दिया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए हर जप दिया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए। मत के जपे साह आवे के नया आवे के नया वेरा मत के जाते साह आवे के नया वेरा हर जप दिया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए मेरी जिंदड़िए। सावेला सो मूर्त सातड़ी सो मोहत सफल है मेरी जिंदड़िए सावेला सो मूर्त साकड़ी सो मोहत
सफल है मेरी जिंदड़ी सावेला सावेला सो मूर्त सावेला सो मूर्त सा घड़ी। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਲ ਮੀਡੀਅਮ ਮੋਮ ਫੈਕਟਰੀ ਬਰੋਨੀ ਵਿਖੇ ਖੋਲੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੰਜਾਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੋਮ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਸਫਲ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਨ 1974 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਾਰਥ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। 1981 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੱਪਲ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲੀ। 1982 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। 1984 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 18 ਘੰਟੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਭੀੜ ਦਾ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਰਬੜ ਫੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਕੰਕਰਬਾਗ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਸਬਾ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਆਣ ਵਸੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਚੱਪਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। हर जप दया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए मत के जापे साह आवे के नया आवे के नया बेरा मत के जापे साह आवे के नया आवे के नया बेरा हर जप दया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए। जन नानक नाम ते आया मेरी दिलदड़िए जन नानक नाम ते आया मेरी दिलदड़िए जम कंकर नेड़ना आवे राम 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 हर जप दया हिल ढिल ना की गई मेरी जिंदड़िए
ਜਿੰਦੜੀਏ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਮਤ ਕੇ ਜਾਪੇ ਸਾਹ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇ ਨਾ ਆਵੇਗਾ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਹਰ ਜਪਦਿਆਂ ਖਿਨ ਢਿਲ ਨਾ ਕੀਜੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿੰਦੜੀਏ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਜਿੰਦੜੀਏ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ 1974 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ 38 ਸਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਰਾ ਨੀਤ ਭੂਤ ਸਨ ਬੰਦੀ ਦਾਰਾ ਨੀਤ ਭੂਤ ਸਨ ਬੰਦੀ ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕੋ ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕੋ ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕੋ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕੋ ਜਬ ਹੀ ਨਿਰਤਨ ਦੇਖਿਓ ਨਰ ਕੋ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਸੰਗ ਛਾੜ ਸਭ ਭਾਗੇ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ
मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागियो। सगल जगत अपने सुख लागियो। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। कहो कहाया मन बोरे को, कहो कहाया मन बोरे को। इन स्यों ने हो लगाया, इन स्यों में हो लगाया। दीनानाथ सकल पे पंजन, दीनानाथ सकल पे पंजन। जसता को बिसराया। ਸਦਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। मीत न देखियो कोई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागियो। सगल जगत अपने सुख लागियो। दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। स्वान पूछ जो
मन पूछ जो पयो ना सूतो, बहुत जतन में कीनो। बहुत जतन में कीनो, नानक लाज बिरद की राखो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो, नाम तुहारो लीनो। एह जग मीत ना, मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लाग्यो, दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। नानक लाज बिरद की राखो, नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। नाम तुहारो लीनो, नाम तुहारो लीनो, नाम तुहारो लीनो। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागेयो, सगल जगत अपने सुख लागेयो, दुख में संग न होई, दुख में संग न होई। एह जग मीत न देखियो कोई, मीत न देखियो कोई। एह जग मीत न देखियो कोई। ਸਦਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ जुड़ के अपना जितना भी समा जीवन का बतीत करिए उन्ना ही थोड़ा है। उसके सिमरन के नाल जुड़ के वाहिगुरू का सिमरन करके उसके चरणों नाल अभेद हो जाइए। जो मेन मनोरथ है अपनी देही का यही है। उस अकाल पुरख वाहिगुरू के भाने अनुसार साडे अति सत्कारयोग सरदार कल्याण सिंह जी जो कि कुछ दिन पहला ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ
ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਰ ਕਰੋ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸੁਹਾਵਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ। समय की समाप्ति है, आओ आप सारे रल मिल के आनंद साहब जी का पाठ करिए जी, उपरंत अरदास बेनती करांगे। आनंद पाया मेरी बाणी सतगुरु मैं पाया, सतगुरु का पाया सहज सेती मन वधिया वरदान, राग रतन परिवार परिया शब्द गावणिया, शब्दों पगाव हरि केरा नानक निवासाया, कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु में पाया। हे मन मेरे आपू सदा रहो हर नाले, नागो तू मन मेरे दुख सब सारना, अंगीकार ओ करे तेरा काज सब सवारना, सब मांगला सुमरत स्वामी जो मनो विसारे, कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साथे साहिबा क्या नहीं करते, करता तेरा सब कुछ है जिससे सो पावे, सदा सलाह तेरी नाम मन पाए, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कहे नानक सच्चे साहिब क्या क्या नहीं कर तेरे सच्चा नाम मेरा आधार, सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख में आए वसिया जिनी इच्छा सब भुजन, सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दिया ए वड्याइयां, कहे नानक सुनो संतो सब करो प्यार सच्चा नाम मेरा आधार, वाजे पंच शब्द चितकार सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया, पंच दूत तुद वस कीते काल कंठ कुमारिया, परम पाया कुछ को से नाम हर के लागे, कहे मानक तै सुख हो आतित कर अनहद वाति, अंग सुनो वड भाग्य हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया पुत्रे सगल सूर, दुख रोग संताप वितरे सुनी सच्ची बाणी, संत साधन पाए सरसे पूरे गुर ते जानी, सुन के पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूरे, बिनवंत नाम गुर चरण लाग वाजे अनहद तूरे। सलोक पौन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगत, चंगियाइयां बुराइयां वाचे धर्मा दूर, करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर, जिनी नाम ते आया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले किती छुटी नाल। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हीं मानिया दे महान सतगुरु, ने तानिया दे तान सतगुरु, ने उठिया दे ओट, ने आसुरिया दे आसुरे सच्चे पिता। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, आप जी दे हजूर चरण कमला पास अरदास बेनती है। जेहा जी लिखिया तेहा हुक्म कमाए, कले आवे नानका सदे उठी जाए। आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगे, जो तिस भावै नानका साई गल चंगी दे महावाक अनुसार। आप जी दा भेजिया होया जीव सत्कारयोग भाई साहब भाई कल्याण सिंह जी सतगुरु जिन्नी आप जी ने उन्होंने सवासा की पूंजी बख्शिश करके इस संसार की यात्रा वास्ते भेजिया सी। संसारिक यात्रा करते हुए पिछले दिनी अकाल चलाना कर गए सन। उन्होंने रूह की सुख शांति के वास्ते, रूह की कल्याणता के वास्ते उन्होंने समूह परिवार ने अमृत वेले अपने ग्रह विखे गुरबाणी के भोग पवाए।
ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੈਰਾਗਮਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ। ਛੇ ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੇ ਜਾਪ ਹੋਏ। ਅਖਰਵਾਦ ਘਾਟ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਦਰ ਤੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ। ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਜੀਵਾਤਮਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਗੁਣ ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ 84 ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਨੇ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਪੜਦੇ ਕੱਜਣੇ। ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਆਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੋ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੋ ਜਾਨੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ ਤੋ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ। ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪਹਿਮਾਨੀ। ਅਵਰ ਜਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਨੀ। ਰਹਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰਾ ਗੁਰ ਦੀਨੋ ਮੰਤਾਨੀ। ਡਿਗੈ ਨਾ ਡੋਲੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹਿਓ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ। ओए जो बीच हम तुम कछ होते तिन की बात बिलानी। अलंकार मिल थैली हुई है ताते कनक वखानी। प्रगटयो जोत सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कीओ बंदानी। प्रगटयो जोत सहज सुख शोभा
बाजे अनहत बानी, कहो नानक निहचल घर बांधिओ, गुर कीओ बंदानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ, ਸੱਚਾ ਫਿਰ ਮਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਜਾਂ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਢੁਕਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ, ਅਤੇ ਜੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਇਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਡਰੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲਸਫਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 1984 ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਸਤੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਝਾਤ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। 1942 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ। 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੇਰਠ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਨ ਵੱਡੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਸਫੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਰਪਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ, ਉਹ ਬੇਗੂਸਰਾਏ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਐਡਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕਾਮਰੇਡ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਭਾਈ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MLC ਵੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਲక్ష్ਮੀਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰਥ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਬੀ ਨਿਰਲੇ ਕੌਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ, ਇਹ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣੇ। ਔਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ 1984 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਨਿਗਾਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਆਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪ हमारे साथ 100% नहीं चल सकते तो 50% चले। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਉੱਤਰ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇਸਤਾਨਬੂਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਤੇ 50% ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ भी हमें बहुत सारे इधर बिहार के सिखों को हमारे पास बहुत सारे रुतबे हैं। वो कहते जी मैं राजसभा की जी मैंबरी सी वो कहता भी मैं होर बहुत सारे सिख मिल जाएंगे, मैं नहीं। उन्होंने जो ना कर दी तो वो कहते भी सरकारें बहुत कुछ कर सकती हैं। तो सरदार कल्याण सिंह कहते और मैं इसके लिए भी प्रिपेयर हूँ, अच्छी तरह से मैं प्रिपेयर हूँ। और बड़ी बड़ी गल सी। और उन्होंने जी उत्थे फैक्ट्री सी एक तो जो नवंबर के जो 1984 के जोड़े राइट्स होए, पर इन्हों की जी फैक्ट्री सी उस तो बाद उस फैक्ट्री को 4 सवेरे पुलिस ने घेरा पा के उत्थे उन्होंने अग लाई। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ ਪੁਲਿਸ ਸਨ ਉਹ 4 ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਡੀਐਮ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
और उन्होंने सोचा जो काफ़ी लंघ गया टाइम, दूसरा दिन आ गया तो उन्होंने समझा होना भी ये परिवार खत्म हो गया होना। पर सरदार कल्याण सिंह ऐसे दलेर सन, तीन उन्होंने बेटियां और उन्होंने धर्मपत्नी साढ़े सत्कारयोग माता गुरबचन कौर जी और उन्होंने बेटियां उन्होंने ऐसे ढंग के नाल उन्होंने मुकाबला किया। तो उन्होंने जो थोड़ा चिर अंदरों गोलियां की आवाज़ बंद हो गई तो उन्होंने समझा भी ये हम खत्म हो गए ने। तो फिर उतों की जी होर सी उन्होंने अपने आप को सच्चा होने वास्ते जो आवाज़ा मारिया तो उन्होंने आवाज़ दी भी मैं ठीक ठाक हूँ। फिर उस वे सरकारों को कोई था नहीं सी, उन्होंने फिर उतों फड़ के अरेस्ट किया। फिर जो तक श्री हरमंदर साहब के उत्ते जो उन्होंने गौरमेंट ने कब्जा करना सी, जो ये नहीं मने तो फिर इन्होंने उतों अरेस्ट किया गया। और जी रामगढ़ की जे असी घटना सुनाइए जो फौजा ने बगावत की सी, उत्ते बागमाल सी, उत्थे जो फौजा आईयां और उन्होंने जिस तरह संभालिया। और एक मैं वो सिख की होर तुहानूं मैं गल दसां, जिहड़े सरदार ब्रिगेडियर सन मैनूं नाम उन्हों का विसर गया, तो कहते मैं उन्होंने एक सिख होने का एक मैं वचन दिता सी भी तुहाडी गल जिहड़ी होएगी वो मैं पर्दे च रखांगा, वो मैं किसी को दसांगा नहीं। और वो सारे जिहड़े सी वो उतों का सही सलामत सिखा कढ़िया और उतों के जिहड़े हथियार सन वो भी गौरमेंट ने दिते और उतों की सिखा भी बचाया। मैत्री साहब मैं समझदा तुसीं जाना, पर मेरा भी जी करता मैं उस सिख प्रति 2 मिनट ही लवांगा, तुहानूं मैं बुलाना, तुहाडे नाल बड़ा प्यार सी उन्हां दा ते मैं ज़्यादा टाइम नहीं लाउणा। तो वो भी एक उन्होंने बड़ी बाकमाल घटना सी। 83 तो बाद फिर इत्थे आ गए सानेवाल, इत्थे आके भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स के भी बहुत काम किया। वो मेरे बड़े वीर गोलवड़िया साहब बैठे ने और वो जिहड़े सरदार अवतार सिंह गिल होनी DS गिल होनी उन्होंने नाल बड़ा प्यार किया। उत्थे साढ़े सत्कारयोग जथेदार संता सिंह जी उमैदपुरी उन्होंने नाल भी उन्होंने और मेरे सामने बैठे ने सरदार जतिंदरपाल सिंह जी स्टडी सर्कल वाले, इन्हों के नाल भी उन्हों का दिलों दी साझा सन और अपने जिहड़े हर गल की सी वो अपनी करते सन। और उन्होंने जिहड़ा जीवन सी वो गुरु आश्रे अनुसार उन्होंने अपना जीवन बतीत किया। सो मैं ज़्यादा ना ज़्यादा होया मैं बेनती करता। सो अज उन्होंने इस दिहाड़े के उत्ते जिथे घर सहज पाठा के भोग पाए गए हैं, साढ़े पंथ के सन्मानयोग हस्तियां सरदार मनजीत सिंह चावला जी जिन्हों दी परिवारिक रिश्तेदारियां हुई वो सवेरे हाजिरियां भर के गए हैं और बहुत सारिया हस्तियां जिहड़ियां सन अपने टाइम के मुताबिक हाजिरियां भर के गए हैं। सो हुण मैं बेनती करता साढ़े बहुत ही सत्कारयोग जथेदार संता सिंह जी उमैदपुरी साहब, सो वो भी उन्होंने जीवन प्रति श्रद्धा के मुद्दा ਸਾਹਿਬ ਕੁਮਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੇਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरमुख लाहा लै गए मनमुख चले भूल गवाए जियो। सरदार कल्याण सिंह जी जिन्हों के बारे बड़े संखेप रूप के साढ़े बहुत ही सत्कारयोग श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के धर्म प्रचार कमेटी के मैंबर जथेदार अजैब सिंह जी अभ्यासी वो जिक्र कर रहे सन, क्योंकि कुछ रजेवे सारे ने दास ने भी दूरबीन से पहुँचना जिस करके मैं पहला वक्त ले रहा बेनती अपने 2-3 मिनट में समाप्त करा। बहुत ही करना उन्होंने क्योंकि गुरमत को परनाए हुए वो गुरसिख प्यारे अभ्यासी जी ने 84 तो पहला की गल की है, मैं 84 तो बाद या 2 घटनावां दस के बेनती समाप्त करूँ क्योंकि उन्होंने जीवन नाल संबंधित नहीं। 84 जब होई सारा कुछ सारे के सामने हम उस पास चला जावा वो सारे वाल आ गए और क्योंकि हर एक को किरत चाहिए है जी उत्थे कारोबार करते सी वो जे एकदम शुरू करना बड़ा औखा सी। असीं इत्थों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते श्रोमणी अकाली दल की उस मौके की जथेबंदी ने रल मिल के
ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋਏ, ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਤੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਈ ਚੱਪਲ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾ ਲਈ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ 38-39 ਵਰੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 84 ਜਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਸਾਹਿਬ LGPC ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਪੰਥ ਰਤਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੋਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਕਰਨ ਲਈ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਐਸਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਅੱਜ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਸੋ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਮਰੇਂਗੇ, ਕੈਸਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿ ਨਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਇੱਕ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਤਵੰਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿੱਥਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਾਏ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਕਿਰਨ ਕਲੇ ਜਲ ਕਾ ਜਲ ਹੋਗਾ ਰਾਮ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਲੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਥੀਆ ਰਾਮ। ਔਰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਤ ਨਾਲ ਜੋਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਧੂਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸਮਾਂ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਦਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਗੋਲਵੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਅਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਸਾਰੇ, ਸਰਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨਗੜ੍ਹ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਔਰ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੱਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਜ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ WhatsApp ਰਾਹੀਂ ਸੋਗ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆ ਕਰਕੇ ਵਸੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਰੰਗਲੇ ਸਾਜਨ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਓਲਕ ਨਿਭੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜ ਨਿਭੀ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਸਦਾਰ ਰਿਆਸੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨਪੁਰੀ ਜੀ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਟੱਡੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪਿਆਰੇ ਪੰਥ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਓੜਕ ਨਿਭੇਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭ ਗਈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਵਾਰਸ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਸੇਵਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਜੁਗੋ 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 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਭਰ ਆਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਆਂ ਚੰਨਦਾਸ ਦੇ ਗਲੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਬਤੇ ਦੀ ਸਾਥ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਤਾ ਆਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਮਾਂ ਸੁਚਾਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਅਨੰਦਕਾਰਜ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो मैं ज़्यादा विस्तार नहीं जाना क्योंकि मेरा जदों तो सतनाम सिंह पटना साहब तो इतने आए उदों तो ही उन्होंने नाल संबंध बने। सब तो पहला जो मेरे तो छोटे वीर डॉक्टर मिंदरपाल सिंह जो पुलिस ने शहीद कर दिता तो उस तो बाद उन्होंने संपर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि पहली शहीदी सी लुधियाना शहर तो और जिस तरह मेरे तो पहला बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बहुत ही थोड़े शब्दों के उन्होंने जीवन से झात पाई है और एक एक लम्हा उन्होंने जीवन का अपने सामने रखे बहुत ही दलेर सन। अजकल तो मैं देखता है कि कोई उच्च पदवी मिलती हो हासिल करनी हो तो सिक्की सिद्धार्थ भी छिके निपटाने लेकिन उन्होंने मैं स्वभाव देखा थोड़ा सख्त जरूर सी लेकिन किस लिए सी गुरु साहब के सिद्धांतों जिथे उन्होंने अपन बच्चियों को ये शिक्षा दी और उन्होंने दलेर बनाया उत्थे आप भी बहुत दलेर से और जिदा 84 के घरों इस परिवार ने उत्थे मुकाबला किया करीब मेरे 18 घंटे लगातार दुष्टा नाम कर रखे और चढ़ती गलत है। मैं ज़्यादा समा ना लवा क्योंकि इतने आने तो बाद उन्होंने साड़ी साल के रबड़ के काम करके भाई टैक्स का भी काम किया उन्होंने
ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਉਸ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਕਲ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਪੀ। ਵਾਕਈ ਉਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਤੌਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ सुखाड़ा खूबसूरत है। क्या जाना क्यों मारेंगे, कैसा बनना हुए लेकर सारे मन। कोई सेवा नहीं कराई, कोई मंजे ते नहीं पे, बहुत ही अच्छे ढंग उन्होंने जीवन हुआ। गुरु साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने जिथे उन्होंने जीवन ऐसा बख्शिया, उसे अर्थ समा भी ऐसा बख्शिया। तो मैं परिवार वालों भाई समूह संत रिश्तेदार साथ संबंधी आगू साहबान बैठे ने, सारे का ही परिवार वालों धन्यवाद करता है जिन्होंने गुरु के बंधन नहीं छके। उन्होंने बेनती है कि गुरु का लंगर भी छक के जाती है, प्रार्थना करनी चाहते लंगर जा रहे चाहते लंगर छक के जाने की प्रार्थना करनी। एक बार फिर धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। सो इस मौके पर जिथे उन्होंने 38 साल तक श्री हरमंदर साहब की जी सेवा की मैंबर वजों, उतों की जी कमेटी आ और सरदार अवतार सिंह जी हिरक, उतों के जोड़े सिंह साहब ज्ञानी रणजीत सिंह जी, गौरव मुस्किन साहब जी ने, उन्होंने जोड़े दो केस उन्होंने शोक संदोष जोड़े भेजे ने। सो उस परिवार को जोड़े वो भी असीं सौंपते हैं। सो इस तरह ही मानियो बहुत सारिया शख्सियतां जिहड़ियां आईयां, मैं सारियां दा नाम बड़े विस्तार के सहित लेना चाहता था। साढ़े बहुत ही सत्कारयोग सरदार गुरमीत सिंह रोडे, सो मैनेजर सुल्तानपुर लोधी तो आए ने। सो इस तरह ही प्रभजीत सिंह घोड़िया तो हैड ग्रंथी साहब आए ने। सरदार महेंद्र सिंह जी कुड़ी के जोड़ा लंबा समा पटना साहब रहे, और बहुत सारिया पटना साहब दियाँ संगत आईयां। उन्होंने जोड़े 3 होनहार गुरसिख जवाई सरदार जतिंदरपाल सिंह जी, सरदार कृपाल सिंह जी, सरदार गुरविंदर सिंह जी, तिना लड़कियां के जोड़े घर ने, और वो सारे ही होनहार ने। वो सारे बहुत सारे जोड़े परिवार इतने आए ने, सारिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सो इतने जी सो भाई लवप्रीत सिंह जी, इस तरह ही भाई गुरविंदर सिंह जी, सो भाई जसपाल सिंह जी, भाई जरनैल सिंह जी पठानकोट तो बहुत सारिया संगत आईयां ने। मैं बहुता समाना लिया होया, मैं इतों की जी गुरुद्वारा कमेटी इन्हों का